હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આપણે આલ્ડિહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડના અંતિમ ચરણમાં છીએ. વી આર અબાઉટ ટુ ફિનિશ ધ ચેપ્ટર આલ્ડિહાઇડ કીટોન એન્ડ કાર્બોક્સિલિક એસિડ. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ related to reaction involving in carboxylic acid as a whole. કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપમાં કઈ રીતે આખા COOH ગ્રુપમાં પ્રક્રિયા થાય એ આપણે સમજવાનું છે. તો રિડક્શન રિએક્શન સમજવાની છે. રિડક્શન રિએક્શન ઓફ COOH group as a whole. કાર્બોક્સિલિક એસિડનું આપણે રિડક્શન સમજવાનું છે. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ is reduced by lithium aluminum hydride or diborane and give primary alcohol. Carboxylic acid is reduced by diborane or B2H6 is diborane and other reducing agent is lithium aluminum hydride, not sodium borohydride. Sodium borohydride will not used as a reducing agent, particularly in reduction of carboxylic acid as a whole. So carboxylic acid, CO of carboxylic acid will convert into CH2 and will give us primary alcohol. પ્રાથમિક આલ્કોહોલ આપણને એ આપે. દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ CH3COOH. એનું રિડક્શન કરવાનું છે આપણે, એટલે અહીંયા આપણે 4H મૂકશું રિડક્શન માટે અને અહીંયા આપણે લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ મૂકશું અથવા તો ડાયબોરેન મૂકશું B2H6. તો CO છે, આ જે CO છે એ CH2 માં કન્વર્ટ થઈ જાય એટલે આપણી પાસે શું મળે CH3CH2OH, એટલે આપણે પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ મળે CH3CH2OH. હવે આપણે બેલેન્સ કરવા માટે શું કરવું પડે તો કે 4H હતા એમાંથી 2H અહીંયા C પાસે મૂકી દીધા એટલે 2H વધ્યા ને એક CO નો વધ્યો એટલે આપણે અહીંયા પ્લસ H2O કરી નાખીએ એટલે આપણું ઇક્વેશન બેલેન્સ થઈ ગયું. તો આ રીતે આપણને કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં આખા ફંક્શનલ ગ્રુપ COOH માંથી CO નું CH2 માં કન્વર્ઝેશન થાય અને આપણને પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ મળે. આ પ્રાઇમરી આલ્કોહોલમાં ઇક્વેશનને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે 4H લઈએ, એમાંથી 2H C ની બાજુમાં આવી જાય એટલે CH2 થઈ જાય અને 2H છે O આરે આવી જાય એટલે H2O થઈ જાય. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે કે ડાયબોરેન will not reduce nitro group, halogen group and ester group. Very most important, diborane will not reduce nitro group, halo group or ester compound. Very most important. Another very most important statement is what? Sodium borohydride will not reduce the carboxylic acid. You must use either diborane or lithium aluminum hydride. Another reduction reaction, this is very most important. Another reduction reaction, CH3COOH will react with hydroiodic acid in presence of red phosphorus.
at 473 Kelvin temperature. Then COOH group will convert into CH3. So what will be the product? Then product will be CH3, means hydrocarbon, means ethane product will obtain. Then what will remain? Then we are having 2O. 2O means 2H2O. And we are having 6I as it is, means in plus 3I2. This is balance equation. We have used the 2H over here. So 1H is present, 2H will use. Then CH3 will, as it is, remaining 4H will make connect with O2, means it is 2H2O, and 6I as it is means it is 3I2. Equation is balanced. Very most important. So one reduction reaction is giving us primary alcohol, and another reduction reaction is giving us alkane or hydrocarbon. So these are two most important reduction reaction of carboxylic acid. Further reduction we are going to discuss. હજી પણ ઘણી પ્રક્રિયાઓ છે જેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. Now we are going to discuss about decarboxylation. Means CO2 will be released from the carboxylic acid. Let's see. It is clear. Decarboxylation. CO2 will released. Decarboxylation of carboxylic acid we have studied decarboxylation reaction, that the carboxylic acid or sodium salt of carboxylic acid will react with soda lime and give us alkane containing less 1 carbon from the carboxylic acid. I am writing total reaction. If we are having CH3COH will react with NaOH and CaO. We are having the sodium salt of carboxylic acid, again react with CaO, temperature, and NaOH, and we are having CH4 plus Na2CO3. Proportion of CaO and NaOH is 3:1. So total reaction is what happened. These are 2 carbon containing carboxylic acid, and product is 1 carbon containing carboxylic acid, and if we release CO2 from this reactant, we are having CH4. So we are having CH4. અહીંયા તમે એવું સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે આમાંથી CO2 તમે કાઢી નાખો તો CH3 ને H એટલે CH4 થઈ જાય. પ્રક્રિયકમાં 2 કાર્બન છે અને નિપજમાં આપણને 1 કાર્બન મળ્યો. આ છે ડીકાર્બોક્સિલેશન. હજી એક તમને ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન આપી છે. આ ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનની અંદર CH2, COH and COH. આ છે પ્રોપેન ડાઇઓઇક એસિડ. પ્રોપેન ડાઇઓઇક એસિડ આ જેમ કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે, કારણ કે એક જ કાર્બન સાથે બે કાર્બોક્સિલિક એસિડ એટેચ થયેલા હોય તો એને જેમ કાર્બોક્સિલિક એસિડ કહેવાય. 3 કાર્બન છે એટલે પ્રોપેન, અને 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એટલે ડાઇઓઇક એસિડ, એટલે પ્રોપેન ડાઇઓઇક એસિડ. આનું ડીકાર્બોક્સિલેશન કરવું હોય તો સિમ્પલ 415 કેલ્વિન ટુ 435 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર આપી દો એટલે અહીંથી તમે CO2 રિલીઝ કરી નાખો. આટલામાંથી CO2 તમે રિલીઝ કરો એટલે તમારી પાસે આવી જાય CH3
CH2 અને H એટલે CH3 અને COH એટલે આપણી પાસે આવી જાય CH3 COH. આ ઇથેનોઇક એસિડ થઈ ગયો. હજી એક ડીકાર્બોક્સિલિક એસિડ છે, એ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ રિએક્શન છે. એ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ રિએક્શનની અંદર સોડિયમ ઓર પોટેશિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ, સોડિયમ ઓર પોટેશિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ get decarboxylation reaction at anode and here is cathode. At anode, here is cathode. At anode, carbon dioxide will release and we are having double carbon containing alkane, and at cathode we are having H2 release. This is CARE, Kolbe electrolytic reduction reaction. It is to be said CARE, Kolbe electrolytic reduction reaction. કોલ્બે વિદ્યુત વિભાજ્ય રિડક્શન પ્રક્રિયા અથવા તો વિદ્યુત વિભાજ્ય ડીકાર્બોક્સિલેશનની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. અને યાદ રાખવા માટે આ ચાર્ટનો જ ઉપયોગ કરવો પડે કે સોડિયમ ઓર પોટેશિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ છે એનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે ત્યારે એનોડ ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થઈ અને બમણા કાર્બન વાળો આલ્કેન મળે અને કેથોડ ઉપર ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ રિલીઝ થાય. કોલ્બે નામના વૈજ્ઞાનિકે આ રિએક્શન શોધી એટલે એને કહેવાય કેર, કોલ્બે ઇલેક્ટ્રોલિટિક રિડક્શન રિએક્શન અથવા ડીકાર્બોક્સિલેશન ઓફ કોલ્બે રિએક્શન. તો આ રીતે આપણે ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનને 3 પાર્ટમાં આપણે સમજ્યા. તો અહીંયા આપણે જે પ્રક્રિયાઓ સમજ્યા એ પ્રક્રિયાઓની અંદર આખા અણુ COOH ની અંદર થતી પ્રક્રિયા જોઈ, જેમાં પહેલી પ્રક્રિયા આપણે ડાયબોરેન અથવા લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડની મદદથી એનું પ્રાઇમરી આલ્કોહોલ મેળવ્યું. બીજી પ્રક્રિયા રેડ ફોસ્ફરસની હાજરીથી આપણે આલ્કેન મેળવ્યો. પછીની જે 3 પ્રક્રિયા હતી એ ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શન હતી. એમાં પહેલી ડીકાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનની અંદર એક ઓછા કાર્બન વાળો આલ્કેન મળ્યો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી. બીજી કાર્બોક્સિલેશન રિએક્શનમાં જેમ ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ હતો એમાંથી CO2 કરી અને તમને ઇથેનોઇક એસિડ મળ્યો. અને ત્રીજી છે એ ઇલેક્ટ્રોલિટિક રિએક્શન હતી અને એની અંદર કોલ્બે નામના સાયન્ટિસ્ટે આ રિએક્શન કરી એટલે સોડિયમ ઓર પોટેશિયમ સોલ્ટ ઓફ ફેટી એસિડ ગેટ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ રિએક્શન, CO2 is oxidized and at anode we are getting double carbon containing alkane and at cathode there will be hydrogen release. This is Kolbe electrolytic reduction reaction. These are very simple. તો આ રીતે તમે આખી પ્રક્રિયાને યાદ રાખજો. હજી આપણે એક ટોપિક લઈએ છીએ એટલે આ ચેપ્ટર આપણું પૂરું થઈ જાય. તમે ધ્યાનથી આ આટલું 2 વાર લખવા પ્રયત્ન કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.